We are so grateful to all of you. And as we started this morning by listening, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wasila. We started with our zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and we started listening salawat to Prophet sallallahu alaihi wasallam. What a beautiful day. MashaAllah. Right now, this is my pleasure to invite our speaker, Dr. Syed Irshad Ahmed Al-Bukhari from Bangladesh. I invite him to the stage. This is my privilege and my honor to invite his Islamic scholar, and we're going to listen from him. May Allah give barakah to all those things. And as you remember that as we listen, we'll get more barakah. May Allah accept all of our good deeds. Ameen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الأكوان ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان حبيبنا وحبيب الرحمن محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. Honorable scholars and my brother and sister in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This was our dream from a long time. Alhamdulillah, today
this convention by North American Muslim Alliance. I will inshallah ta'ala speech in Bengali language, maybe 9-10 minutes inshallah ta'ala. আজ গোটা বিশ্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মেহেরবানিতে নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নেক নজরে যেদিকে তাকাবেন এখন কিন্তু সিচুয়েশন আগের মতো নয়। এখন মানুষের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইশক, নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মহব্বত, নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর মহব্বতের ব্যাপারে কিছু স্কলাররা বললেন, the love of holy prophet from iman, the love of holy prophet part of iman. Look at the hadith of holy prophet, peace be upon him. Huzur Kareem alayhi salatu wasalam, he said, ala la imana liman la mahabbata la. No, my love is not part of iman. My love is not part of iman. My love is iman. Allahu Akbar. My love is iman. Ala la imana liman la mahabbata la. We are Sunni Muslim. We know the love of Sahaba. Ekbar Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ke পিপাসা লেগেছে, উনি দৌড় দিয়ে গেলেন নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে পানি পাওয়া যাবে। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চেহারা মোবারক দেখলেন যে নবীজির জবান খুশক আছে। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম प्यास लगी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, गए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पानी मांगने के लिए, देखा कि जबान खुश्क है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम এর কাছে পানি চাওয়ার আগে উনি দেখলেন নবী করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের জবান খুশক আছে, শুকনো আছে। বলেন, আবু বকর, তোমার হাবিবের জবান খুশক থাকবে আর তুমি নবীজির কাছে পানি চাবে? বলে, আমি বসে গেলাম। নবী করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পানি পান করবেন, আমাকে বলেন, আবু বকর ঠিক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নো, আপনি স্টার্ট করুন, আপনি শুরু করুন। নবী করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম 3 টাইম জিজ্ঞাসা করলেন। পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি, হযরত নবী করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পানি পান করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন, ওয়াল্লাহি নবী করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পানি পান করতেছেন আর আমার তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা হচ্ছে মুহাব্বতে রাসূল। পানি পান করতেছেন রাসূলুল্লাহ আর পিপাসা মিটতেছে সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর। আমার ভাইয়েরা, আজ ইউরোপ আমেরিকার যে সিচুয়েশন, তরুণদের যে সিচুয়েশন, oh my young brothers, why you are going to casino, why you are going to cinema hall, why you are going to for every dunyavi work. If you want success, please come to love of Holy Prophet, because love of Holy Prophet is everything. Your success by love of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. তোমাদের মধ্যে থেকে কামেল ঈমানওয়ালা কোন ব্যক্তি হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাতা পিতা, সন্তান সন্ততি, এমনকি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালোবেসে না নেয়।
এই যে আপনি দেখতেছেন তাওহীদ, রিসালাহ এন্ড তাসাউফ, তাওহীদ without love of holy prophet is not acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala, because tawheed is dependent of the love of holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl, Abu Lahab, এরাও কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে মানতো। শয়তান আজাজিল, সেও আল্লাহ তাআলাকে এক জানতো। কিন্তু যারা নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মহব্বত করেনি, নবীজিকে ভালোবাসেনি, তার তাওহীদ আল্লাহ তাআলা অ্যাকসেপ্ট করেননি। যে নবীজিকে ভালোবেসে তাওহীদের উপর আমল করেছে, আল্লাহ তাআলা তার তাওহীদকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন। আমাদের এখানে আজকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে নামাজের ব্যাপারে আমাদের ধ্যান দেওয়া। দেখুন, মুয়াজ্জিন বলতেছে হাইয়া আলাস সালাহ, কাম টু প্রে, হাইয়া আলাল ফালাহ, কাম টু সাকসেস। যদি আমরা সাকসেস হতে চাই, আপনি বড় ডক্টর হতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন, পাইলট হতে পারেন, অনেক কিছু হতে পারেন, কিন্তু নামাজ যদি আপনার ঠিক না থাকে, তাহলে আপনি সাকসেস হননি। আপনার সাকসেস হওয়ার জন্য নামাজ হচ্ছে শর্ত। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেছেন। দেখেন, মেরাজ নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা মুজিজা। এটা কাউকে দেওয়া হয়নি, শুধু আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, দিদার পেয়েছেন, কিন্তু ফেরত আসার পরে কি বললেন? আস-সালাতু মি'রাজুল মুমিনিন। আমার মেরাজ ছিল আমি আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তোমার মেরাজ হচ্ছে তুমি মুসাল্লায় দাঁড়ায় যাবে, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে, এটা তোমার মেরাজ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেটা, আপনি দেখেন ইউরোপ আমেরিকাতে আমাদের ইয়াং জেনারেশন, এরা যাচ্ছে কোথায়? এদেরকে আপনি একটু টাইম দিন, আমাদের কাছে আসেন। হুজুর, আমার ছেলে আমার কথা মানে না, একটু যদি আপনি পানি পড়া দিয়ে দেন ভালো হবে। ভাই, আপনি কি আপনার সন্তানকে টাইম দিয়েছেন? কিছু সময় দিয়েছেন? যদি আপনার সন্তানকে আপনি সময় দেন, তাহলে আপনার সন্তান আপনাকে সময় দেবে, জিন্দাতেও দেবে, ইন্তেকালের পরে আপনার কবরের কাছে গিয়ে সময় দেবে। কিন্তু আপনি যদি সময় না দেন, সন্তানকে যদি কাছে না টানেন, শুধু ডলার আর ডলার আর পয়সা আর পয়সা, তাহলে মনে রাখবেন আপনার সন্তান এক সময় আপনার হাত থেকে দূরে চলে যাবে। এই জন্য আমাদের সবচেয়ে যে জিনিসের প্রয়োজন বর্তমানে, সেটা হচ্ছে আমরা সন্তানকে সময় দেব, এবং শুধু সময় দেব তা না, ইসলামিক নলেজ তার ভিতরে দিতে হবে। ইসলামিক নলেজ যদি তার ভিতরে দেওয়া না হয়, তাহলে কিন্তু আমি এখানেই নিউ ইয়র্কে কয়েক বছর আগে একজন ব্যক্তি, ওনার বাসায় গেলাম। উনি বলতেছে যে হুজুর, আমরা তো গাউসে পাকের ফাতিহা করতাম, খাজা গরিবে নওয়াজের ফাতিহা করতাম, আমরা গ্যারবি শরীফ করতাম, কিন্তু এখন বর্তমানে এমন সিচুয়েশন হয়েছে, আমার ছেলে আমাকে বলতেছে তোমরা সবাই মুশরিক হয়ে গেছো। চিৎকার করে বলেন নাউযুবিল্লাহ। বলছে তোমরা সবাই মুশরিক হয়ে গেছো। আপনি চিন্তা করে দেখেন। মোবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে নর্থ আমেরিকান মুসলিম এয়ারলাইন্স এর ভাইদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যারা অনেক পরিশ্রম করে এই ধরনের কনভেনশনের আয়োজন করেছেন। আপনারা আমাকে একটু উত্তর দেবেন, এটা কি আমাদের ফার্স্ট এবং লাস্ট? জোরে বলে, এটা কি ফার্স্ট এবং লাস্ট? না, বরঞ্চ যতদিন আকাশে সূর্য উদয় হবে, যতদিন রাত্রে চন্দ্র দেখা যাবে, যতদিন রুয়ে জমিনের উপর কোরআন থাকবে, আমরা রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতকে, উনার লাভকে, আমরা উনার প্রেম ও ভালোবাসাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ঠিক কিনা? কারণ আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাভ আপনাকে ওলি আল্লাহ বানাবে, আপনাকে হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রেম ও ভালোবাসাই আপনাকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা গাউসে পাককে দেখিনি, আমরা খাজা গরিবে নওয়াজ
উনাকে দেখিনি, শাহজালাল ইয়ামানি রাহিমাহুল্লাহ উনাকে দেখিনি, কিন্তু উনাকে মহাব্বত করি। কারণ কি, কেন মহাব্বত করি জানেন? কারণ উনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মহাব্বত করেছেন। এই জন্য আমার অনুরোধ থাকবে যে এই আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের শেখ সাইফুল আজম বাবার আল আজহারি, আল্লাহ তাআলা উনার হায়াতে বরকত দান করুক। উনি যেই পদক্ষেপটা নিয়েছেন, আমি আপনাদের ভাইদেরকে বলছি, ক্রিটিসাইজ করনেওয়ালা মানুষের অভাব নেই, ক্রিটিসাইজ করে সবাই, কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে যে কাজ করতেছে কমসে কম তার পিছনে দাঁড়ানো আমাদের ইমানি দায়িত্ব, ঠিক কিনা? আর শুধু ভুল কারা করে না? শুধু আম্বিয়া কেরাম ভুল করেন না, ওনাদের ভুল নাই, আমার মধ্যে হাজার ভুল থাকতে পারে, কিন্তু এটাকে আমরা যখন একজন ব্যক্তি কাজ করতেছে তাকে সহযোগিতা করা, এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে মজবুতি করে ধরে রেখো, তোমরা কি করবে না? দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে যাবে না। আজ আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে যাচ্ছি, যার কারণে আমরা সাকসেস হচ্ছি না। আমার ভাইয়েরা, এই মাস হচ্ছে মুহররমুল হারামের মাস, হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের মাস। মনে রাখুন, ৭২ জনকে মোকাবিলা করার জন্য এজিদের ২২,০০০ সেনাবাহিনী মাঠে নেমেছিল, কিন্তু ইমামে হুসাইনকে ১ ইঞ্চি পিছনে করতে পারে নাই, ঠিক কিনা? কারণ উনার প্ল্যান ছিল রাসূলুল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য আমার বুকের ৬ মাসের আলী আসগরকে যদি কোরবানি দিতে হয়, আমি কোরবানি দেব। এই জন্য আজ এজিদি যে মিশন ছিল এটা নেস্তনাবুদ হয়ে গেছে, কিন্তু ইমামে হুসাইনের মিশন এটা কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকবে। আমার অভ্যাস আছে, আমি সময় যেটা দেওয়া হয় এই সময়ের মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করি। বাস এতটুকু বলবো যে এটা হচ্ছে ত্যাগের মাস, ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মাস। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করব যে ইউরোপ আমেরিকাতে, বিশেষ করে নর্থ আমেরিকাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশিকদেরকে পয়দা করার জন্য আমাদের বুকের তাজা রক্ত যদি দিতে হয়, আমরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গলি গলিতে আশিকানে মুস্তাফা তৈরি করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমরা গলি গলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশিককে পয়দা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ভাইদের এই প্রচেষ্টাকে যেন কবুল করেন। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।